میں ابھی ایک برج پر ہوں، یہ جو کیلاش کے ویلی کے بیچ میں آتا ہے، گریو یارڈ کے بعد آتا ہے یہ. اس سے کیلاش کا جو مین روڈ ہے یہ روڈ چل رہا ہے مین روڈ کیلاش کا. اور یہ بیک سائڈ جو ہے یہ دوسرا ولیج ہے، کیونکہ یہاں پہ ڈفرینٹ ولیجز ہیں کیلاش ویلی کے اندر. ایک جیسے برون ولیج آپ کو دکھایا تھا، اس کے علاوہ ایک برج جو ہے، ایک ان کا ولیج اوپر ہے، ایک اس طرف لیفٹ سائڈ پر. یہ سارا ایریا جو ہے یہاں دیکھیں آپ، کیلاشی جو لیڈیز ہیں یہ ان کا مطلب یہ سمجھے واشنگ ایریا ہے. اور یہ پورا جو ہے آپ یہ دیکھیں ایریا کیا اس طرح. رات کو بھی سنو ہوئی ہے یہاں پر، ٹیمپریچر ابھی -2 -3 ہوگا. اور بڑا خوبصورت یہاں کا مطلب وہ ہے، اور بہت ہی مطلب اچھا ایسا ایٹماسفیئر ہے. سردی بہت ہے لیکن سردی ہونے کے ساتھ ساتھ انجوائمنٹ بھی ہے، لوگ اسی کو انجوائے کرنے آتے ہیں. ونٹر سیزن کا یہ جو چاؤماس کا جو فیسٹیول ہوتا ہے یہ ونٹر سیزن میں ایک ہی ہوتا ہے. ابھی نہیں ہے سیزن، ابھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ چاؤماس فیسٹیول کی وجہ سے ہی لوگ زیادہ تر یہاں پر آتے ہیں، کیونکہ سردی بہت زیادہ ہوتی ہے. سیزن میں -2 3 4 5 تک. صبح میں سنو ہوئی وہ میں آپ کو دکھا نہیں سکتا تھا، کیونکہ تقریباً صبح 5-6 بجے کے قریب ہوئی. اور یہ پورا ویو ہے، آپ اس کو پورا ذرا دکھا دیں، پورا ویو دیکھیں آپ. کیلاش کا ایک وزٹ ضرور بنتا ہے، لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ہے یہ. ایک دفعہ لائف میں ضرور آپ آئیں اور اس کو انجوائے کریں. کیلاش ویلی کو، چترال کو، اس طرح ایون ویلی، یہ ساری جتنی بھی ویلیز ہیں یہ بہت خوبصورت ہے. یہاں سے تقریباً 7 یا 8 گھنٹے کا جو ڈسٹینس ہے سندور کا. اس کے علاوہ آگے اور ہندوستان کا جو ہے تقریباً یہاں سے 1-2 گھنٹے کا ڈسٹینس ہے، بائی روڈ کے لیں آپ اس کو. تو یہ سارا چترال کا ویو ہے، اور یہ سب کیلاش ویلی ہے جس کو دیکھنے کے لیے ہم یہاں پر آئے تھے، اس فیسٹیول چاؤماس کو دیکھنے کے لیے. یہ کیلاش کی جو وہ ہے ثقافت ہے، اس کا انہوں نے ایک بنایا ہوا ہے، لکڑی کے مجسمے بنائے. ہاں لکڑی کے مجسمے وغیرہ یہ سب یہاں بنے ہوئے ہیں. سیاحوں سے درخواست ہے کہ مقامی تہذیب و ثقافت کا احترام کریں. یہ یہاں سے ولیج جو ہے اس کی سٹارٹنگ ہے. یہ کیلاش ان کی ثقافت کے کچھ حصے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں. یہاں سے جو ویو آپ کو نظر آئے گا نا، وہ دیکھنے والا ویو ہے، کیونکہ ہم کافی اب ہائٹ پر ہیں. یہ سارے جو گھر ہیں یہ کیلاش کے جو یہاں کے لوگ ہیں مقامی، ان کے گھر ہیں یہ سارے. یہ ولیج جو ہے یہ پورا کیلاش والوں کا ولیج ہے. اچھا، یہ جو آپ کا جو فیسٹیول ہے آج بھی ہے، کل بھی رہے گا؟ کب تک رہے گا یہ؟ کل ہے، کل فیسٹیول ہے. کتنے دن رہے گا یہ؟ 1 دن ہے. کل کا 1 دن ہے، اس کے بعد پھر 31 تک. 31 تک نہیں ہوتا، یہ 22 کو ہوتا ہے بس فیسٹیول. یہ کہلاتا ہے چاؤماس. چاؤماس کا فیسٹیول ہے. صحیح ہے. اور ٹوٹل سال میں 3 فیسٹیول ہیں نا؟ ٹوٹل کون کون سا؟ ایک وہ مئی میں ہوتا ہے 15-16 مئی کو، ایک اگست میں ہوتا ہے. اگست میں کون سا والا ہے؟ 49. اور یار ہم نے سنا ہے یہاں پہ مشہور ہے، وہ ہمارے کراچی میں تو نہیں ملتی، میں کراچی سے ہوں بیسکلی. وہ کس کی روٹی بنتی ہے؟ اخروٹ کی روٹی. ٹھیک ہے ہم لوگ بس ٹھیک ہے، بس مہربانی. اماں کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے. آپ سے تو صبح ملا تھا میں. آؤ ہمیں کسی نے بتایا تھا، ادھر ہم نے پوچھا کہ ادھر کا کیا حساب سے. اخروٹ کی روٹی سنی میں نے، جا کے چیک کر کے آتا ہوں. وہ آٹے میں آٹا اخروٹ کا گوندتے ہیں یا یہ جستخان عبادت گاہ ان کی. جستخان ایک مقدس عبادت گاہ، سماج کی 6 و 4 دیوار میں چاروں طرف. یہ پورا جو ہے یہ جو پوری جو بنی ہوئی نا جگہ، یہ ان کی عبادت گاہ ہے، جس کو کہتے ہیں جستخان. چلیں. یہ کیا عبادت گاہ؟ یہ والی ہے. ہاں یہ جستخان ہے. جستخان مطلب جہاں عبادت کرتے ہیں. آپ یہاں پہ آتے رہتے ہیں؟ ہاں پہلے بھی آئے ہیں، ابھی پھر آئے ہیں. ہم ابھی آئے کیلاش میں. یہ ہم نے انٹری دی ہے ان کے گھر میں. السلام علیکم بھیا. السلام علیکم. ماشاء اللہ. یہاں تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. الیاس بٹی لاہور سے. یہ روٹی
अखरोट इसके अंदर अखरोट है। ये दिखाएं, ये इनकी रोटी है, अखरोट खोल के दिखाओ ना। उधर खुला है। ये जो रोटी इनकी है ये स्पेसिफिकली इनकी रोटी है ये ट्रेडिशनल है। हम भी इसमें अखरोट होता है। अखरोट होता है, ये देखें सही इसमें ये अखरोट है। ये देखें ये इनका ट्रेडिशनल मतलब एक तरह से ऐसे रोटी खाते हैं, गंदम का रोटी बीज अखरोट पीस के अखरोट खा के वही खाते हैं। वही खाते हैं। सही है, ठीक। अभी इसलिए फिट है। ये चाचू है लाहौर से। अच्छा, आप यहीं पर होते? नहीं नो, लाहौर से। आप भी लाहौर में होते? सब लाहौर। सही सही। चुंगी अमर से दो। ये हम दोनों कराची से हैं। कराची से ट्रैवलिंग लाइन के नाम पे। कैसे हैं भाई साहब? ये रोटी आप लोग कंटिन्यू करें, आप कंटिन्यू करें। ये अखरोट लगा हुआ है उस पे जरा। अच्छा, हाँ उसको भी कर सही। अखरोट की रोटी, अखरोट की रोटी। हाँ सही। यहाँ के लोग जो हैं बहुत कोऑपरेटिव हैं और आपको फुल टाइम कोऑपरेट करते हैं आपके साथ। कोई किसी किस्म की कोई हेजिटेशन नहीं है और बहुत अच्छी तरह आपसे मतलब यानी कि एक होता है ना कि जैसे कि आपका एक इनर जो जेस्चर होता है कि आप किसी जगह पर किसी फेस्टिवल में किसी भी मतलब प्रोग्राम में आते हैं तो आपको वहाँ के जो लोकल्स होते हैं अगर आपके साथ अच्छी तरह पार्टिसिपेट करें तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मैंने ये बात यहाँ पर फील की कि यहाँ के जितने लोगों के साथ भी हमने इंटरेक्शन किया वो कोऑपरेट भी कर रहे होते हैं, वो अपनी मतलब समझ लें कि अपना काम छोड़कर भी आपके साथ आपको टाइम देते हैं। तो इस तरह यहाँ जितने भी लोग आए हैं, क्योंकि आज तो फेस्टिवल है तो आज तो बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर। हर तरफ आप देखें सराउंडिंग में, अभी तो मैं बाहर आ गया हूँ फेस्टिवल के, वॉक थ्रू गेट्स लगे हुए हैं, सिक्योरिटी का बहुत प्रॉपर मतलब इंतजाम किया हुआ है इस तरह यहाँ के। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि यहाँ के लोग जो हैं कॉपरेट अगर ना करें तो फिर आपका आना मतलब वो सही तरह नहीं रहेगा, क्योंकि वो फेस्टिवल खाली अटेंड करना ही कुछ नहीं होता। यहाँ की जो सकाफ़त है, इन लोगों के जो अपने रहन सहन के जो तरीक़े हैं। कैलाश फेस्टिवल 4 मास को हमने अच्छी तरह से कवर किया, हमने हर जगह को मतलब एक्सप्लोर किया और हमारी जो एक अंदर से एक वो थी कि हम देखेंगे कैलाश, तो वाकई कैलाश एक अलग मतलब यहाँ का एक माहौल है, यहाँ का एक अलग एटमॉस्फेयर है और यहाँ का जो एक ये सकाफ़त और ये रसूमात और ये इनकी जो फेस्टिवल्स वगैरह हैं इसको हम बहुत अच्छी तरह से मतलब हमने इसको एंजॉय किया। और आगे जितनी भी वीडियोज़ आएंगी आप उसमें देखेंगे और आई होप कि आपको पसंद आएंगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ये जो आप मेरे सामने भी देख रहे हैं ना, ये ग्रेवयार्ड है बेसिकली, और ये जहाँ पे फेस्टिवल हो रहा है उसी मतलब गांव का ये विलेज का ग्रेवयार्ड है। लेकिन ये हुआ कि जब ये 2015 में यहाँ पर मतलब एक तरह से समझ सैलाब आ गया था और उसकी वजह से ये बिल्कुल डेमोलिश हो गया है, यानी कि इसका बिल्कुल बाक़ियात भी तकरीबन ख़त्म हो गई और ये वैसे पूरा एरिया जो था ये ग्रेवयार्ड ही था। और कुछ यहाँ पे जो अगर आप देखें तो 1-2 कब्रें हैं भी अभी। ये जो बीच में सेंटर में जो है ना ये समझ लें कब्रें हैं, ग्रेव्स हैं ये सारा सैलाब ने डिमोलिश। हाँ, इसको पूरा सैलाब ने जो है डिमोलिश किया। हाँ कुछ इसकी जो बाक़ियात थी देखें, जैसे ये पड़े हुए ना, ये पलंग टाइप के जो पड़े हुए हैं ये इसी से रिलेटेड है, यानी कुछ बॉडीज़ इसी पर रख के यहाँ पर रखी जाती हैं, ये उसी की बाक़ियात में से है। बाकी इसके अलावा 2 और ग्रेवयार्ड हैं जो 2 आगे विलेजेस में हैं, तो हमने उसमें एक आध का बनाया भी है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन ये वो था जो उन्होंने बताया कि ये ख़त्म हो गया, सबसे बड़ा यही था मतलब, और ये था ज़रा करीब, तो इसको हर आदमी अप्रोच कर लेता था यहाँ पर, और बाकी जो है ज़रा दूर हैं वो। जो अभी आप कब्रिस्तान देख रहे हैं, ये जो इनका कैलाश का जो मेन जो एरिया है वहाँ से तकरीबन 2 घंटे की हाइकिंग के बाद ये कब्रिस्तान आता है, ग्रेवयार्ड। और ये जो मैंने आपको पहले ग्रेवयार्ड दिखाया उससे ये काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे कब्रों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। तो और ये जो है इनका एक मतलब समझ लें कि ज़रा ज़्यादा बड़ा वाला कब्रिस्तान है। दूसरा वाला जो पहले डेमोलिश हो गया था उसके बाद इन्होंने इसको यहाँ पर मतलब यहाँ वाले कब्रिस्तान को ही मतलब अब यूज़ करना शुरू किया है। ये काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान। ये यहाँ पर जो एक कबर आप अभी देख रहे हैं, ये एक स्पेनिश जूलॉजिस्ट था जॉर्डी फेडरिको, जिसकी यहाँ पर डेथ हो गई थी कैलाश में, तो इसको यहीं पर मतलब इन्होंने
دفنا دیا تھا، یہ اس کی قبر ہے۔ یہ جو آپ ابھی قبرستان گریو یارڈ دیکھ رہے ہیں یہ بیسکلی بطرک ولیج کا گریو یارڈ ہے، اور اس میں جو آپ دیکھ رہے ہیں قبروں کے اوپر کچھ سمبلز لگے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ سمبلز بیسکلی یہ مطلب یہ سائن ہے کہ یہ کسی بڑے مطلب ان کے کسی سینئر کیلاشی مطلب آدمی کی ہے جو سینئر ہوتے ہیں، اس کی قبروں پر عموماً اس قسم کے سمبلز لگائے جاتے ہیں۔ Sawat motorway, a gateway to rustic abode of a nature of hospitality. Sawat, drive carefully.